मंगलाहितमोहरि सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरा बिंबफला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा
परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दा यत्पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः काशीश्वरीं परादेवीं भवानीं भुवनेश्वरीं आद्यां शक्तिं च शूलस्य चेहरं प्रणमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ राम राम हरे हरे राम हरे हरे ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे यद वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम् ज्ञानं परं गीयते
यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सौने जय श्री कृष्ण, जय माता जी। आइए परम कृपालु परमात्मा भगवान नंदनंदन वासुदेव जनार्दन श्री कृष्ण परमात्मा की अनन्य कृपा से माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से और परम श्री कृष्ण वांग्मय स्वरूपी एवा भागवत जीनी कल्पवृक्षनी छायामां बेसी आओ चौथा दिवसना प्रथम सत्रनो मंगल प्रारंभ करी हरि गुणगान गावानी कोशिश करिए। भगवान श्री हरि परमात्मा भक्तना काजे आ पृथ्वी पर वारे वारे अवतार धारण करे छे। भक्तनी रक्षा करवा माटे भक्तनी भक्ति ज्यारे पाके एनु तप पाकी जाए प्रज्वलित थाय त्यारे भगवान अवतार धारण करे छे। जेम कोई भक्त मानव कोटिनी अंदर रही अने भक्ति करे एम आपणे पण मानव ज छीए। नरसिंह मेहता ने भगवान मळ्या तो नरसिंह मेहता कोई देव तो नता, भक्त हता, मानव हता। मीरा ने भगवान मळ्या तो मीराबाई ए मानव ज हता, कोई देव कोटिना न हता। तुकाराम ने मळ्या तो तुकाराम पण मानव ज हता। पण आपणने आ मानव शरीर पर बहु गर्व छे, बहु अभिमान छे। मानव शरीर भागवत जी एवं कहे छे, शास्त्र एवं बतावे छे, पुराणों वेदो वारे वारे पुकार करे कि मानव शरीर ये मानव तन बड़ी मुश्किल से मिलता है। व्यर्थ जवा देवा माटे मानव शरीर नहीं होतुं। मानव थई अने पृथ्वी पर आववुं होय तो केटलाय पुण्य भेगा करवा पड़े त्यारे मानव बनाय छे। अने भक्ति करी शके कोण? मानव ज करी शके। बे हाथे ताली कोण पाड़ी शके? मनुष्य ज पाड़ी शके। प्राणी पशु पक्षी न पाड़ी शके। पण आ पांच तत्वनुं बनेलुं शरीर आकाश, जल, तेज, वायु अने पृथ्वी એટલે આને આપણે શું કીધું? પંચભૌતિક શરીર કીધું। શું કહ્યું? પંચભૌતિક શરીર। એટલા માટે क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा।
क्षितिजल पावक गगन समीरा क्षितिजल पावक गगन शरीरा पंचरचित अति अधम शरीरा पंचरचित अधम शरीरा पंचरचित अति अधम शरीरा अति अधम शरीरा क्षितिजल पावक गगन समीरा क्षितिजल पावक गगन शरीरा क्षितिजल पावक गगन समीरा जल पावक गगन शरीरा क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा આવું રામાયણમાં તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે. એવું કહ્યું ક્ષિતિ જલ પાવક ગગન સમીરા આ પાંચ તત્વોથી બનેલું શરીર છે મારું ને તમારું બધાનું. ક્ષિતિ એટલે શું? માટી, પૃથ્વી તત્વ આપણા શરીરમાં છે. જલ એટલે જલ તત્વ એ પણ આપણા શરીરમાં તો છે જ. ક્ષિતિ જલ પાવક, પાવક એટલે અગ્નિ, અગ્નિ તત્વ પણ મારા ને તમારા શરીરમાં છે. ક્ષિતિ જલ પાવક ગગન સમીરા, ગગન એટલે આકાશ, આકાશ તત્વ પણ મારા ને તમારા શરીરમાં છે. સમીરા એટલે વાયુ, પવન દેવ, આકાશ જલ તેજ વાયુ અને પૃથ્વી આ પાંચ તત્વોનું બનેલું શરીર છે. પણ તુલસીદાસજીએ રામાયણમાં એને શું કીધું? અધમ નહીં અતિ અધમ છે, પાપી નહીં અતિ પાપી છે. વિચાર કરો, આપણને એમ થાય આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ હમણાં જ વાત થઈ કે ભાઈ શરીર, માનવ શરીર મળવું બહુ મુશ્કેલ છે, અને એક બાજુ તુલસીદાસજીએ શરીરની નિંદા કરી. પણ શરીર અધમ તો છે, સામે કાકભૂષુંડીજીએ પ્રશંસા કરી. પ્રશંસા શું કરી? બડે ભાગ માનુષ તનુ પાવા સુર દુર્લભ સદ ગ્રંથ ગાવા. બડે ભાગ, બડે ભાગ માનુષ તન પાવા. બડે ભાગ માનુષ તન પાવા. પ્રશંસા કરી તુલસીદાસજીએ, નિંદા કરી કાકભૂષુંડીજીએ, વખાણ કર્યા. કોના? આ શરીરના. બડે ભાગ માનુષ તનુ પાવા. કેટલાય જન્મોના પુણ્ય ભેગા થાય અને એ પુણ્યના પ્રતાપે આ માનવ તન મળે. સુર દુર્લભ સદ ગ્રંથ ગાવા. સુર દુર્લભ સદ ગ્રંથ ગાવા. બડે ભાગ માનુષ તન પાવા. સુર દુર્લભ, દેવોને દુર્લભ છે આ શરીર. તમે વિચાર કરો તો વિચાર કરો, બાળપણથી લઈ અને જ્યારે સમજણ આવે ત્યારે ખબર પડે કે આ શરીર કેટલું મહત્વનું છે. પણ પરેશાન ક્યાં થઈએ છે? ષડ શત્રુઓ, 10 ઇન્દ્રિયો અને 11મું મન જ્યારે કાબુમાં નથી રહેતું ત્યારે
આની જ સાબિતી પાછી ભાગવતમાં આપી. ધર્મમ ભજસ્વ સતતમ ત્યજ લોક ધર્માન જાયા સુતાદિષુ સદા મમતામ વિમુંચ પશ્યન્નિશમ જગદિદમ ક્ષણભંગ નિષ્ઠમ વૈરાગ્ય રાગ રસિકો ભાવ ભક્તિ નિષ્ઠ. મહાત્મ્યમાં સાબિતી बतावी. ये मानव देह मूल्यवान है और ये मानव तन मिला है तो उसे सुधारे, ये जीवन को धन्य बनाए, इसलिए तो ये गाथा है. पण એ માનવ શરીર ઉપર આપણે ગર્વ કરીએ. શું? રૂપનું અભિમાન, પછી સંપત્તિનું અભિમાન, સત્તાનું અભિમાન, જગ્યાનું અભિમાન. જેમાં જન્મ થયો છે એ જ્ઞાતિનું અભિમાન. અભિમાન જ માણસનું પતન કરાવે. ગર્વ ખૂટતો જ નથી. પણ એ વાતનો ખ્યાલ કાયમ માટે રાખવો. વારે વારે એ વસ્તુ યાદ રાખવી કે આપણે માનવ છીએ, આપણે માનવ છીએ. વારે વારે આ વસ્તુ યાદ રહેશે તો ખબર પડશે કે હવે કેટલા વર્ષ બાકી રહ્યા, કેટલો જીવવાના, અને હવે આનો સદુપયોગ કેવી રીતે કરવો. પણ પરમાત્મા ભક્તના કાજે વારે વારે અવતાર લે છે, અને સાચો ભક્ત એને કહેવાય કે કદી ફળની આશા ન રાખે. સાચો સેવક, સાચો વૈષ્ણવ એને કહેવાય કે ક્યારેય ભગવાનની સેવા કરે, ભગવાનની પૂજા કરે, પણ ફળની આશા ન રાખે. જ્યારે જ્યારે કથા શ્રવણ કરે, જ્યારે જ્યારે હરિનું નામ લે, ત્યારે એની આંખમાંથી અશ્રુધારા થાય, એને કહેવાય. એટલા માટે એક કવિએ પદ આપ્યું ને, બાત નિહારે ઘન શ્યામ નૈના નીરે ભરે. બાત નિહારે ઘન શ્યામ નૈના નીરે ભરે. જ્યારે જ્યારે હરિના દર્શન કરે, હરિકથા સાંભળે, ત્યારે એનું હૃદય ભક્ત જેવું બને. એનું નામ માનવ. ઈશ્વરને પામવા હોય તો ઈશ્વર જેવું થવું પડે. ભગવાનની કથા સાંભળવી હોય તો પેલા ભગવાનના ભક્ત જેવું બનવું પડે. કહેવાનો ભાવાર્થ, ભક્ત હૃદય રાખવું પડે, અને જ્યારે એ ભક્તિ પાકે ત્યારે ભગવાન ભક્તના કાજે અવતાર ધારણ કરે છે. એમ અહીંયા ભગવાને પ્રહલાદને કાજે નૃસિંહ ભગવાને સ્વયં નારાયણે અવતાર ધારણ કર્યો છે. ભગવાનનું કાલે પ્રાગટ્ય થયું. ભગવાન નૃસિંહ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું, પણ ભગવાન એટલા બધા ક્રોધમાં છે, એટલા બધા ક્રોધાયમાન છે કે ભગવાનને કોઈ શાંત નથી રાખી શકતું. ભગવાન શાંત પણ નથી થતા. શું કામ? ક્રોધ જ એટલો બધો છે. અસુરે પ્રહલાદજી પર ન કરવાના પાપ કર્યા, ન કરવાના કૃત્યો કર્યા, ન કરવાના કર્મ જ્યારે એ આચર્યા, ત્યારે ભગવાને અવતાર ધારણ કરવો પડ્યો. સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને બતાવે, સુતજી 88,000 શૌનકાદિ ઋષિઓને બતાવે છે. હે ઋષિઓ, નૃસિંહ ભગવાન શાંત ન થયા એટલે દેવતાઓને થયું કે આપણે લક્ષ્મીજીને પ્રાર્થના કરીએ કે લક્ષ્મીજી દ્વારા ભગવાન શાંત થાય. લક્ષ્મીજીને બોલાવ્યા. લક્ષ્મીજી કહે, અત્યારે ભગવાનનું મુખ જોઈને હું જવાબ આપું તો એવું કહી શકું કે અત્યારે તો હું શાંત ન કરી શકું. મારી શક્તિની બહારની વાત છે. ભગવાન એટલા બધા ક્રોધમાં છે કે હું શાંત કરવા માટે તૈયાર નથી. હું પાસે જતા બીવું છું. વિચાર કરો, ભગવાન કેટલા ક્રોધાયમાન હશે.
બ્રહ્માજીએ રસ્તો શોધ્યો અને પ્રહલાદજીને પાસે બોલાવ્યા કે ભક્તરાજ, તમારા કાજે ભગવાને અવતાર લીધો છે, માટે તમે જ હવે ભગવાનને શાંત કરો. એ સમયે પ્રહલાદજીની આંખમાંથી અશ્રુ આવી ગયા. ભગવાનની પાસે ગયા અને બે હાથ જોડી અને પ્રાર્થના કરી છે. દેવતાઓ સાથે પ્રહલાદજીએ સ્તુતિ કરી છે. બ્રહ્માદય સુરગણા મુનયોથ સિદ્ધા સત્વે કથાનમતયો વચસાં પ્રવાહૈ નારાધિતં પુરગુણૈરગુણાપి વિપ્રહો કિમ તોષ્ટુમર્હતિ સમે હરિરુગ્રજાતે. બ્રહ્માદય સુરગણા મુનયોથ સિદ્ધા. હે પાલન કરતા જગત પિતા ભગવાન નારાયણ, આપ શાંત થાઓ, શાંત થાઓ. પ્રહલાદજીએ જ્યારે પ્રાર્થના કરી અને ભગવાનને થયું કે મારો ભક્ત મારી પાસે આવ્યો, અને ભગવાન નારાયણ શાંત થયા. પ્રહલાદજીને પોતાની ગોદમાં લીધા. જેમ એક ગાય પોતાના વાછરૂને જીભથી ચાટે, વાલ કરે, એમ પ્રહલાદજીને ભગવાન નૃસિંહ નારાયણ પરમાત્મા વાલ કરવા લાગ્યા. ભગવાનની આંખમાંથી અશ્રુ આવ્યા અને ભક્ત પ્રહલાદની ક્ષમા માગી છે. પ્રહલાદ બેટા, મને આવવામાં મોડું થયું, મને ક્ષમા કરજે. વિચાર કરો, એ ભક્તિમાં કેવી શક્તિ. ભગવાનને ક્ષમા માગવી પડે. ભગવાન આપણને જન્મ આપે, મને તમને બધાને, ત્યારે એવું કહીને મોકલે કે પૃથ્વી ઉપર જા, તો મને ભૂલતો નહીં, મને યાદ રાખજે. અને ભગવાન છે ને, ભક્ત વચ્ચે અને ભગવાન વચ્ચે, માનવ વચ્ચે અને ઈશ્વર વચ્ચે છે ને, હાઈડ એન્ડ સીકની રમત ચાલુ હોય, સંતા કુકડીની. કાયમ માટે આ રમત ચાલુ જ હોય, પણ જોઈએ માનવ સમજી શકે તો. કેવી રમત? ભગવાન મોકલે, એવું કહીને મોકલે કે પૃથ્વી પર જઈને મને ભૂલી ન જતો. અને જેવા આપણે આવી એટલે સંસારની માયા વળગે. માયા વળગે એટલે સમય વીતતો જાય, સમય જતો રહે, યુવાન બનીએ, લગ્ન ગ્રંથિમાં જોડાઈએ, કમાવામાં લાગીએ, પુત્ર પરિવારના મોહમાં જોડાઈએ, એમાં ક્યાંય ભગવાનને યાદ કરવાનો સમય મળતો નથી. પણ એક દિવસ એવો આવે કે જ્યારે આપણે ભગવાનમય બની જઈએ, ત્યારે આપણે ભગવાનને શોધવાની જરૂર નથી પડતી. જેમ પ્રહલાદને બચાવવા નૃસિંહ આવ્યા, એમ આપણી રક્ષા કરવા સ્વયં 14 બ્રહ્માંડનો નાથ આપણે ગમે તે ખૂણામાં હોઈએ આપણને શોધતો શોધતો આવે છે. આ નિયમ છે. પણ અહીંયા પ્રહલાદજીને વાલ કરવા લાગ્યા, ભક્તરાજ મને ક્ષમા કરો. ત્યારે પ્રભુ શાંત થયા અને સૌ દેવી દેવતાઓ સાથે પ્રહલાદજીએ પણ ભગવાનની ભાવથી આરતી ઉતારી અને સ્તુતિ કરી છે. નૃસિંહ ભગવાનનો જન્મ વૈશાખ સુદ ચતુર્દશી 14ના દિવસે સંધ્યા કાળે ભગવાને પ્રાગટ્ય કર્યું. વૈશાખ મહિનાની શુક્લ પક્ષની ચતુર્દશી. ભગવાને નૃસિંહ નારાયણ પરમાત્માએ આશીર્વાદ આપ્યા છે અને અંતર ધ્યાન થયા, પોતાના લોકમાં ગયા. અહીંયા પ્રહલાદજીને રાજ્ય તિલક કરી અને રાજ્ય ગાદી પર બેસાડ્યા. અહીંયા પ્રહલાદજીનું શાસન આવ્યું. પ્રહલાદજીના શાસનની અંદર એક ઘટના બની કે એક મય નામના દાનવો ભગવાન શિવને બહુ પરેશાન કરતા હતા, જેનું નામ છે મય દાનવ. હવે ભગવાનને પરેશાન એવી રીતે કરે, કોઈને કોઈ દ્વારા બધાને હેરાન કરે, સાધુ સંતો બ્રાહ્મણો ઋષિઓને ભગવાન બચાવે, એનો વધ કરે, એટલે પાછા અમૃતના કૂવામાં પડે અને પુનર્જીવિત થઈને બહાર આવે એટલે પાછું બધું પાપ ચાલુ કરે, પ્રકોપ ચાલુ રાખે. ભોળાનાથ કંટાળી ગયા. છેવટે ભગવાન નારાયણને વાત કરી. ભગવાન નારાયણે કહ્યું કે તમે ચિંતા ન કરો, હું વચ્ચેનો રસ્તો શોધી લઉં છું. અને એ જ સમયે
બ્રહ્મા વાછરડો બન્યા, ભગવાન નારાયણ ગાય બન્યા, અને 3 જે અમૃતના કુવા હતા એ બધું જ અમૃત ભગવાન બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ પી ગયા. અને એ જ સમયે ભગવાન શિવે પોતાના ક્રોધાગ્નિ દ્વારા મય નામના દાનવોને બાળીને ભસ્મ કર્યા અને આ સંસારને બચાવ્યો અને ધર્મની રક્ષા કરી. પ્રહલાદજી ધર્મના જ્ઞાતા છે, ધર્મવાન છે, નીતિમતા જાણે છે, સર્વ નીતિઓથી જાણકાર છે. એમ અહીંયા પ્રહલાદજીએ ધર્મની રક્ષા કરવા માટે 4 વર્ણાશ્રમો બનાવ્યા છે, જેના નામ છે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. 4 વર્ણોને અલગ અલગ કામ સોંપવામાં આવ્યા. કેવા કામ? બ્રાહ્મણનું કામ શું? તો કે શિક્ષણ આપવું, બ્રાહ્મણ શિક્ષક બન્યા. ક્ષત્રિયનું કામ શું? તો કે રક્ષક, એટલે સમાજની, સંસારની રક્ષા કરવી. વૈશ્યનું કામ શું? તો કે પોષક, પોષણ કરાવવું. અને શૂદ્રનું કામ શું? તો કે સેવક બનીને જીવવું, એટલે સમાજની સેવા કરવી. પ્રહલાદજીએ આ અલગ અલગ કાર્ય વહેંચ્યા, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રને. પણ આજે કલિયુગમાં એનો પ્રભાવ ઉલટો પડ્યો. કેવો પડ્યો? અમુક અંશે જે જ્ઞાની છે, સત્ય છે, વિદ્વાન છે અને જે નીતિથી જીવે છે એની વાત નથી કરતો. અમુક અંશે જે અજ્ઞાત છે એવા બ્રાહ્મણો શિક્ષક બની અને ભિક્ષુક બન્યા. ક્ષત્રિય રક્ષકની જગ્યાએ ભક્ષક બન્યા, સમાજનું ભક્ષણ કરવા લાગ્યા. વૈશ્ય પોષકની જગ્યાએ શોષક બન્યા, અત્યારના વર્તમાન સમયમાં સમાજનું શોષણ કરવા લાગ્યા. અને શૂદ્ર સેવા કરવાની જગ્યાએ સેવક મટીને સ્વામી બની બેઠા. એટલે જેને કોઈ જાતનો અધિકાર નથી, જેને ભગવાન જેવા નામની ખબર નથી, જેને ધર્મનો અર્થ પણ ખબર નથી, એવા લોકો આજે પૂજાવા લાગ્યા, સ્વામી બની બેઠા. એને કોણ રોકે છે? અને એ આપણે સમાજમાં જોઈએ છીએ, ક્યાં નથી જોતા. કળિયુગમાં છે ને બધું ઉલટું થતું જાય, સતયુગથી બધું વિપરીત. અને કલિયુગમાં જે હરિભજન કરે એના ઘેર સતયુગ આવે, કદી કલિયુગ આવતો નથી. શુદ્ર સ્વામી થઈને બેઠા અને સત્તાનું જેને અભિમાન આવ્યું, જેને કંઈ ખ્યાલ નથી સમાજને કયા માર્ગે લઈ જવો, અને એ સત્તા ઉપર બેસી અને ધર્મની વાતો કરે છે. જેને આપણે પાખંડ કહીએ, જેને ઢોંગ કહીએ, જેને દંભ કહીએ, એ સમાજને આજે ધર્મના માર્ગે દોરવા જાય. પણ એને જ ધર્મની વ્યાખ્યા ખબર નથી, એ ધર્મના માર્ગે શું દોરવાના. પણ છતાં માનવ સમજતો નથી અને પાખંડને જ પૂજવા જાય છે. સમાજમાં ખરેખર જાગૃતતાની જરૂર છે. જ્યાં સુધી જાગૃતતા નહીં આવે ત્યાં સુધી સમાજ ધર્મના માર્ગે વળશે નહીં. જાગૃત થઈને જીવો. દેખાય છે છતાં આંખ બંધ કરીને ચાલવું નહીં. પણ અહીંયા પ્રહલાદજીએ ધર્મની સ્થાપના કરી છે અને અલગ અલગ બધા કાર્યો વહેંચ્યા. અને એ જ સમયે પ્રહલાદજીએ દરેક નાના નાના જીવો પાસેથી પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. મચ્છર, માખી, ઉંદર, શ્વાન, આ બધા જ જીવો પાસેથી જ્ઞાન લીધું પ્રહલાદજીએ. ધર્મની રક્ષા કરવી એ આપણી ફરજ છે. જેમ પ્રહલાદજીએ ધર્મને બચાવ્યો, ધર્મની રક્ષા કરી, તો ભગવાને પ્રહલાદજીની રક્ષા કરી. પણ એ જો એના પિતાની સાથે ભળી ગયા હોત કે નારાયણ મારો દુશ્મન છે, તો શું એને ભગવાન મળત? ન મળત. તો નૃસિંહ ભગવાન આવત જ નહીં.
માટે ધર્મના માર્ગે ચાલવું, સત માર્ગે ચાલવું. સત્ય હિંસા ચોરી ન કરવી, વણજોતું નવ સંઘરવું. ગાંધીજીનું સૂત્ર. બાકી તો છે ને, ભગવાનની માયાને કોઈ આજ સુધી ઓળખી શક્યું નથી અને ઓળખી શકવાનું નથી. ગમે તેવો મોટો રાજા હોય કે ગમે તેવો મોટો મહાન વ્યક્તિ હોય, ભગવાનની માયાને કોઈ જાણી શક્યું નથી. એની માયાને કોણ ઓળખે? કેમ કે માયા ભગવાન નારાયણની છે. માયા બ્રહ્મ જીવ જગદીશા, લચ્છી અલચ્છી રંક અવનીશા. આવું તુલસીદાસજીએ કીધું. માયામાં લપેટાઈ જઈએ એટલે આપણે આ ચક્રમાં ફરતા રહીએ, આપણને સત્ય ખબર નથી પડતી. પ્રહલાદજીએ તો આ સપ્તમ સ્કંદમાં બતાવ્યું કે બ્રહ્મને કદી મારતો નથી, પણ બ્રહ્મ અકર્તા છે. એક ભેદ બતાવ્યો છે. ભગવાન કદી માનવ સાથે, જીવ સાથે ભેદભાવ નથી રાખતો. એ તો આપણી જોવાની દ્રષ્ટિમાં ખામી છે. ઘણી વાર કહીએ ને, પેલાને ભગવાને આટલું આપ્યું, આપણા ભાગ્ય આપણને ન આપ્યું, પણ એના પૂર્વજન્મના કંઈક કર્મ હશે એટલે એને મળ્યું. તારા કર્મ નહીં હોય એટલે તને ન મળ્યું, એમાં અફસોસ છે નો. પણ અહીંયા ભેદભાવની જ્યાં વાત કરી તો એવું બતાવ્યું પ્રહલાદજીએ, બ્રહ્મ અકર્તા છે. બ્રહ્મ કદી બ્રહ્મને મારતા નથી, ઈશ્વર કદી જીવને મારતા નથી, પણ એના કર્મ જ એનો નાશ કરાવે છે, જો એવા કર્મ હોય તો. જેમ માને બે દીકરા હોય અને દીકરા સાથે માને ભેદભાવ કોઈ દિવસ હોય ન હોય, એમ ભગવાનને આપણી સાથે ભેદભાવ છે નો, એના જ બનાવેલા છીએ. હા, ભગવાન ભેદભાવ નથી રાખતા, પણ ક્રિયાભેદ જરૂર કરે છે. ભેદભાવ અને ક્રિયાભેદ આ બેમાં બહુ ફરક છે, સમજવા જેવી વાત છે. માં બે બાળકો પોતાના દીકરા જમવા બેઠા હોય તો મોટા દીકરાને 7 રોટલી આપે અને નાના દીકરાને 3 રોટલી આપે અને જમાડે. તો દીકરા એવું માને કે મોટાને 7 આપી અને નાનો એમ કે મને 3 આપી, તો માતે ભેદભાવ કેમ કર્યો? એ શું મામાં ભેદભાવ હતો? ના, ભેદભાવ નથી. માને ખબર જ છે કે મોટાની પચાવવાની તાકાત 7 રોટલીની છે એટલે એને 7 આપી, અને નાનાની પચાવવાની તાકાત 3ની છે એટલે એને 3 આપી. તો એ ભેદભાવ ન થયો, એ ભાવમાં ભેદ નથી, પણ હકીકતમાં એ ક્રિયાભેદ છે. કહેવાનો ભાવાર્થ. અને જે મર્યાદા હોય ને એ મર્યાદાથી જ જીવાય. અને એક નિયમ છે, બાને પગે લગાય, બૈરીને લગાય નો લગાય. એ મર્યાદા, એ ક્રિયાભેદ થયો. બાને લગાય, બૈરીને નો લગાય. અને ભાઈ કળિયુગ છે, કાંઈ કહેવાય નહીં. ભાઈ બંધ બાયણે લાગતા હોય તો આપણને કાંઈ ખબર નથી. પણ હવે આમાં તો ક્યાંય એવું દેખાતું નથી, મને લાગતું જ નથી. પ્રેમથી જીવતા હોય તો એવી વારી ન આવે, પણ ક્યારેક ઝઘડો થયો હોય તો ઠીક છે, સમજ્યા. બાન ખબર ન પડે એ રીતે લાગી લેવું. કેમ કે ભાઈ રોટલા એના હાથના ખાવા એટલે શું કરવું? અને જેને અનુભવ હશે એ પાછા મનમાં હસી લેતા હશે. હું તો કાલનો કહું છું, મને નથી, હજી વાર છે. પણ એવો ભગવાન અનુભવ કોઈ ન કરાવે, હું તો એવી પ્રાર્થના કરું. બધા પ્રેમથી જીવન જીવે. અને આમે છે ને, જીવનના 2 પૈડા સરખા હોવા જોઈએ.
ગાડીના બે પૈડા સરખા હોય ને તો જ ગાડી ચાલે. એક ઉત્તરમાં જતું હોય ને એક દક્ષિણમાં જતું હોય તે ગાડી ચાલે જ નહીં, અટકી જાય. માટે બેવે સમભાવ રાખવો. જતું કરવાની ભાવના રાખવી, કહેવાનો ભાવાર્થ આ. જીવનમાં એક વસ્તુ આવડી જાય ને તો એમાં બેડો પાર થઈ જાય. ભાઈઓએ શીખવા જેવું છે ને બહેનોએ શીખવા જેવું છે. ક્યારેક એવું લાગે તો ભાઈઓએ જતું કરવું, કાંઈ નહીં થયું. ક્યારેક બહેનોએ જતું કરવું થયું. એટલે એ જોજો, એ જતું કરવામાં એનું પરિણામ સારું આવશે, મજા આવશે જીવન જીવવાની. પણ આંગળી સામે આંગળી ન માંડવી, નહીં તો પછી વિસ્ફોટ થાય. પણ ભાવભેદ જે મામા નથી એ ક્રિયાભેદ છે. એમ ભગવાન માનવ સાથે, શિવ જીવ સાથે ભેદભાવ નથી રાખતો, એના પ્રક્રિયામાં ભેદ હોય છે. માટે પ્રહલાદજીએ નાના નાના જીવો પાસેથી પણ જ્ઞાન લીધું, સુંદર વર્ણન બતાવ્યું. એક નાનામાં નાનો જીવ કીટક છે, એમાંથી પણ પ્રહલાદજીએ કંઈક શીખ્યું. ઈશ્વરની ગતિ બહુ ન્યારી છે, એને સમજવી બહુ અઘરી છે. પ્રભુની માયાને જાણવી પણ બહુ અઘરી છે. હવે વિચાર કરો કે એક સામાન્ય જલની અંદર, નદીની અંદર, સમુદ્રની અંદર ભગવાન કેવી કૃપા કરે. વિચારવા જેવી વાત છે. વિચારો, ખાલી મનથી આવું મંથન કરતું રહેવું કે સમુદ્રમાં કે નદીની અંદર માછલી પોતાના ઈંડા મૂકે તો ઈંડાની રક્ષા કોણ કરે છે? ઈંડા તો તરતા થઈ જાય. એની રક્ષા 14 બ્રહ્માંડનો નાથ કરે છે. નાળિયેરી આટલી મોટી ઊંચી હોય અને જ્યારે એ ત્રોફો આપણે જેને કહીએ એ નાળિયેર હાથમાં આવે અને એ મીઠું પાણી આપણે પીએ ને આપણને એટલું મીઠું લાગે, અમૃત જેવું લાગે, તો એ એટલી ઊંચાઈએ કઈ પાઇપલાઇન ગોઠવી હતી? એ પાણી કેવી રીતે ભગવાને પૂર્યું? ખાલી આટલું આટલું વિચારીએ ને તોય ભગવાન શું છે ને એ સમજાઈ જાય, એનું મહત્વ સમજાઈ જાય. ઈશ્વર જેવો મોટો વૈજ્ઞાનિક કોઈ નથી. લ્યો, પથ્થર અંદર જીવ જીવે નહીં. શું કીધું? પથ્થર અંદર જીવ જીવે ને, બંધ શ્રીફળમાં છે પાણી. ઈશ્વર તું પણ છે વિજ્ઞાની. ઈશ્વર તું પણ છે વિજ્ઞાની. ઈશ્વર તારા જેવો કોઈ મોટો વૈજ્ઞાનિક નથી. એટલા માટે એક સૌરાષ્ટ્રનું આપણા કવિનું પદ છે, ભગવાન કેવો છે, કોની કોની રક્ષા કરે, કેવી રીતે બચાવે. इतना तो भेद गुरुजी हमको बता दो, हमको बता दो. समझ पकड़ गुरु मोरी भैया रे हो जी. इतना भेद गुरु जय हो हमको बता दो. સૌરાષ્ટ્રના કવિ કેવા પદ આપે. हमको बता दो. समझ पकड़ गुरु मोरी भैया रे ओ जी ओ धरती का बावे चूल्हा रे बनाया. જય હો. चूल्हा रे बनाया. आसमान कवर लगाया रे
કીધું, જલ કેરી મચિયા એ જલમાં વિયાણી, જલમાં વિયાણી. અરે ઈંડા એના અધર સમાયા રે, હો 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 જી. ઈરે ઈંડામાં જય હો. સિંડારે નોતા બાઈ, એ રે ઈંડામાં સિંડા નોતાઈ, પવના કહાં સે પધરાયા રે. बता दो, हमको बता दो, समझ पड़ गुरु मोरी मैया रे, हो रे हो. જલ કેરી મછિયા જલમાં વિયાણી, ઈંડા એના અધર સમાયા. માછલી જલમાં વિયાય તો એના ઈંડા તરતા મૂકી દે તો એની રક્ષા કોણ કરે? શ્રી હરિ. ઈ ઈંડામાં ક્યાંય પવન જાય એવી જગ્યા પણ નથી, છતાં એમાં જીવ છે તો એની રક્ષા કોણ કરે? એને વાયુ કોણ આપે? એને શ્વાસ કોણ આપે? તો ભગવાન પૂરો પાડે છે. તો એનાથી મોટો વૈજ્ઞાનિક કયો? એક વિચાર કરો તમે, આપણે ખાલી એક કાર્ય એવું કરીએ એમાં તો આખી જિંદગી ગાગા કરીએ, મેં આ કર્યું, મેં આ કર્યું, મેં કર્યું. ભગવાને આખી સૃષ્ટિની રચના કરી, આપણને બનાવ્યા, નાના જીવથી લઈને મોટા સુધી બનાવ્યા, રંકથી રાજા બનાવે, તો ભગવાન ક્યારે એવું કહેવા નથી આવ્યું કે મેં કર્યું. એટલા માટે તો એ ઈશ્વર છે ને આપણે માનવ છીએ, આટલો ફરક છે. જો આપણામાં એ આવી જાત તો આપણે સચ્ચિદાનંદ બની જાત. પણ એના માટે ભક્ત જેવું થવું પડે તો ભગવાન આવે. પ્રહલાદજીએ નાના નાના જીવ પાસેથી પણ જ્ઞાન લીધું, ઉપદેશ લીધો અને આ સર્વ સંસારને ધર્મને ટકાવવા માટેનો જ્ઞાન ઉપદેશ કર્યો. એવા પ્રહલાદજી ઘણા સમય સુધી રાજ્ય કર્યું છે એવું સુખદેવજીએ રાજા પરીક્ષિતને બતાવ્યું અને સપ્તમ સ્કંધને વિરામ આપ્યો. આપણે પણ સાતમા સ્કંધનું વાણીમય પુષ્પ ભગવાનના ચરણમાં અર્પણ કરીએ અને અષ્ટમ સ્કંધમાં પ્રવેશ કરીએ. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धः श्रीकृष्णार्पणमस्तु. सातमा स्कंधનું વાણીમય પુષ્પ હરિના ચરણમાં અર્પણ. आओ 2 मिनट हरि सुमिरन करे पश्चात अष्टम स्कंध में प्रवेश करें. हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद. प्रेम से गाइए. हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद. हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद. कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद. कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद.
हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद प्यारे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद प्रेम से ताली बजाकर हरि संकीर्तन करें गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद प्रेम से गाइए गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद प्यारे गोविंद 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 प्यारे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद प्यारे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद प्यारे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद क्या प्रश्न राजोवाच स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोनन्यान्
વદસ્વનઃ યત્ર યત્ર હરેર્જન્મઃ કર્માણિ ચ મહીયસઃ ગૃણન્તિ કવયો બ્રહ્મં સ્થાનિનો વદ શૃણ્વતાં સ્થાનિનો વદ શૃણ્વતાં. આવો 8મા સ્કંદમાં પ્રવેશ કરીએ અને 8મા સ્કંદમાં ભગવાનની લીલાઓનું દર્શન કરીએ. 8મો સ્કંદ મન્વંતર લીલા છે અને 8મા સ્કંદની અંદર 24 અધ્યાય છે અને ભગવાનનું જમણું વક્ષ સ્થળ છે. 12 સ્કંદ છે ને ભગવાનના 12 અંગ છે, એનું વર્ણન છે. 8મો સ્કંદ ભગવાનનું જમણું વક્ષ સ્થળ છે અને પ્રારંભની અંદર રાજા પરીક્ષિતે પ્રશ્ન કર્યો છે, ગુરુદેવ કે તમે મને મનુ મહારાજના વંશની કથા બતાવી, ભગવાનના ભક્ત શ્રી પ્રહલાદજીની કથા બતાવી, હવે મને મન્વંતર લીલાની કથા બતાવો. ત્યારે સુખદેવજી કહે છે કે રાજન, 7 મન્વંતર છે. 7 મન્વંતર છે એ કયા કયા પ્રકારે એનું વર્ણન બતાવ્યું 8મા સ્કંદમાં, અને કયા મન્વંતરમાં કોણ થયા એનું વર્ણન બતાવ્યું. પેલા મન્વંતરમાં, પ્રથમ મન્વંતરમાં નર નારાયણ થયા. બીજા મન્વંતરમાં સ્વારોચી નામના મનુ થયા. ત્રીજા મન્વંતરમાં પ્રિયવ્રતના પુત્ર ઉત્તમ મનુ થયા. સાથે સાથ મન્વંતરના મનુ પણ અલગ છે. ચોથા મન્વંતરમાં ઉત્તમના ભાઈ તામસ મનુ થયા અને એમને ત્યાં ભગવાને હરિ અવતાર લીધો. એ ચોથા મન્વંતરમાં હરિ ભગવાન સ્વયં નારાયણ અવતાર લઈને આવ્યા. પાંચમા મન્વંતરમાં રૈવત મનુ થયા. છઠ્ઠા મન્વંતરમાં ચાક્ષુષ મનુ થયા. એમાં અજિત ભગવાને અવતાર લીધો અને સમુદ્ર મંથન કરાવ્યું. અને 7મો મન્વંતર જે અત્યારે કલિકાલમાં વર્તમાન ચાલે છે, એ મન્વંતરનું નામ શું? વૈવસ્વત નામનું મન્વંતર. સંકલ્પમાં બોલવામાં આવે ને, સપ્તમે વૈવસ્વત મન્વંતરે અષ્ટાવિંશતિતમે કલયુગે કલિ પ્રથમ ચરણે. 7મા મન્વંતરમાં 28મો કળિયુગ અને કળિયુગના પેલા ચરણમાં આવું બોલવામાં આવે. સંકલ્પ કરીએ ત્યારે સંસ્કૃતમાં. અત્યારે વૈવસ્વત નામનો મન્વંતર ચાલે. એમાં પરીક્ષિત મહારાજે સુખદેવજીને પ્રશ્ન કર્યો તો, પ્રભુ ગુરુદેવ, હવે મને ચોથા મન્વંતરમાં જે હરિ અવતાર થયો, ભગવાન નારાયણ હરિ અવતાર લઈને પ્રગટ્યા, એ કથા મને બતાવો. સુખદેવજી રાજા પરીક્ષિતને બતાવે. શ્રી શુક ઉવાચ આસિદ ગિરિવરો રાજં સ્ત્રીકૂટ ઇતિ વિશ્રુતઃ
शिरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुत मुच्छ्रितः आसीद गिरिवरो राजं स्त्रीकूट इति विश्रुतः। हे राजन, एक समय त्रिकूट पर्वत एना फरते समुद्र अने पर्वत ने 3 शिखर, एक सोनानु, एक रूपानु अने एक लोहनु। आ 3 शिखर अने ए पर्वत फरते समुद्र अने बाजुमां आगळ जंगल अने ए जंगलमां गजेंद्र नामनो हाथी निवास करे। गजेंद्रनो नित्य क्रम रोज सवारे पोताना परिवारोने लई अने आववानुं, समुद्रमा स्नान करवानुं, पान करवानुं अने जल क्रीड़ा करवानी अने बधानुं पालन पोषण करवानुं। सौथी वडील मोटामां मोटा गजेंद्र हता। पण एक समय एवो आव्यो, गजेंद्र पोताना परिवारोने लई अने समुद्रमा बधाने स्नान कराव्या, बधाने स्वच्छ बनाव्या, स्वस्थ बनाव्या अने ए परिवारो ज्यारे बहार आव्या एटले गजेंद्रए कह्युं के परिवारो तमे बधा स्वच्छ बन्या, स्वस्थ बन्या, हवे हूँ स्नान करवा जाऊं, जल क्रीड़ा करी अने आવું છું, तमे अहींया ऊभा रहेजो। अने ए समये गजेंद्र हाथी समुद्र में गया। स्नान करवा लाग्या। सूंढ थी जल पोताना शरीर पर छटकाव करवा लाग्या। घणो समय स्नान कर्युं पण गजेंद्र ने खबर न रही। धीमे 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 गजेंद्र जल में उतरता गया, गरकाव थता गया। विचार कर्यो के हूँ जलमा केम जाऊं छू। थोड़ी वार थई तो खबर पड़ी कि मारो पग कोईए पकड़्यो छे अने गजेंद्रनो पग जूड़ नामना प्राणीए पकड़ेलो अने एने खेंचवा लाग्यो, जलमा गरकाव करवा लाग्यो अने गजेंद्रनो आखो शरीर जलमा गरकाव थयुं। छेवटे अर्धु शरीर बहार ज्यां थोड़ू देखाय एवा समय गजेंद्रए बहु कोशिश करी, पोताना प्रयत्न कर्या के पोते जाते बहार आवे अने छेल्ले परिवारोने पुकार कर्यो, हे परिवारो, हे मारा पुत्रो, आज सुधी मैं तमने साचव्या, मैं तमारू पालन पोषण कर्युं, मने बचाववा आवो। पण कोई परिवार बचाववा आवतुं नथी। गजेंद्र पुकार करे, कहता जाय कि हे परिवारो, आज सुधी में तमारी बधी ज सेवा करी, तमारू पालन कर्युं, तमारू रक्षण कर्युं, तमारा एक समयनुं मैं ध्यान राख्युं अने ज्यारे आजे हूँ मुसीबतमां छुं तो तमे मारी पासे नथी आवता। पण परिवारो कोई पासे न गया, पाछा हट्या। आज वस्तु समाजमां ने संसारमां छे, याद राखवी। ज्यारे आपणो बुरो वखत आवे त्यारे आपणी पासे ऊभું રહેવા વાળો કોઈ હોતું નથી, એક ભગવાન સિવાય। અને આવા જીવનમાં તો કેટલાયને અનુભવે થઈ ચૂકેલા હોય। સગો દીકરો કેમ નથી હોતો એ પણ જ્યારે સમય આવે ત્યારે દૂર થઈ જાય છે, છતાંય આપણને અભિમાન હોય આપણા પુત્રનું, આપણા પરિવારનું, આપણા દેહનું, આપણી પત્નીનું ને આપણા પતિનું, તોય અભિમાન છૂટતું નથી। જ્યારે મુશ્કેલી પડે ત્યારે માનવ પાસે નથી આવતો, પરિવારોના સંબંધો એ યાદ રાખી અને પાસે નથી આવતા, પણ
ભગવાન 14 બ્રહ્માંડનો નાથ આપણને બચાવે છે. એમ અહીંયા ગજેન્દ્ર પોકાર કરે, હે પરિવારો મને બચાવો, મારી રક્ષા કરો. ત્યારે પરિવારો કોઈ પાસે ન આવ્યા. છેલ્લે મસ્તક બાકી રહ્યું. ગજેન્દ્ર બીવા લાગ્યા કે હમણાં મારું મૃત્યુ થશે, ખાલી મસ્તક બાકી રહ્યું. અને છેલ્લે યાદ આવ્યા કે હવે હરિ સિવાય કોઈ મારો ઉદ્ધાર નહીં કરે, હરિ સિવાય મને કોઈ નહીં બચાવે. અને જ્યારે કોઈ પાસે ન આવે, કોઈ બચાવે નહીં, ત્યારે 1000 હાથવાળા પાસે જઈને માગવું, એની પાસે જઈને પ્રાર્થના કરવી. 2 હાથવાળા મદદ કરવા નહીં આવે. પણ અહીંયા ગજેન્દ્રને યાદ આવ્યું કે હવે 14 બ્રહ્માંડનો નાથ જ મને બચાવશે. અને પોકાર કરે, સૂંઢ ઊંચી કરી અને હરિને પોકાર કરવા લાગ્યો, હે વૈકુંઠાધિપતિ ભગવાન નારાયણ, હે હરિ આપ પધારે और मेरी रक्षा करे. ગજેન્દ્રએ સ્તુતિ કરી છે. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल तो जीवन हारे. प्रार्थना करी, हे गोविंद हे गोपाल तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे. गजेंद्र हरि ने पुकार करे, हे हरि परमात्मा आप मुझे बचाइए और इस जुड़ से मुझे मुक्त कराइए और मेरी रक्षा करें. नीर पिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे. नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे. नीर पिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे. नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे. सिंधु बीच बसन ग्राह चरण लई पछारे. सिंधु बीस बसत ग्रास शरण लई पछारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो હું જીવન હારી ગયો, હવે તો મને બચાવો. જય હો. सिंधु बीस बस 4 प्रहर युद्ध भयो लई गयो मजदारे. 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 नाक कान डुबन लागे कृष्ण को पुकारे. नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारी. द्वारका में शब्द गयो शोर भयो भारे. द्वारिका में शब्द गयो द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे. द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे. शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे. शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो चरण अब तो जीवन हारे. शूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे. सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे. સુરદાસજીએ આ બનાવેલું પદ છે, માટે સૂર કહે શ્યામ સુનો શરણ હે તિહારે. सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे. अब की बार पार करो नंद के दुलारे. अब की बार
करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण हे तिहारे। ગજેન્દ્ર પોકાર કરે, હે હરિ, હે પરમાત્મા, હવે તમે જ મારી રક્ષા કરો. અને એ જ સમયે ભગવાનથી સહન ન થયું અને ભગવાન નારાયણ શેષ શૈયા પર સૂતેલા ઊભા થયા. લક્ષ્મીજીએ પૂછ્યું, સ્વામી બોલો ક્યાં જાઓ છો? અને ભગવાન કહે હા, અને થી બોલ્યા તો ગજેન્દ્રની સન્મુખ આવી ગયા અને ભગવાને ગજેન્દ્રની રક્ષા કરવા માટે સુદર્શન ચક્ર રવાના કર્યું અને જૂડનું ધડથી મસ્તક જુદું કર્યું. એનું તેજ ભગવાનમાં સમાયું અને ગજેન્દ્રના પ્રાણની રક્ષા કરી. વિચાર કરો, માનવ હોય કે પ્રાણી હોય, ગમે તે જીવ હોય, ભાવથી ભગવાનને પોકારે એટલે ભગવાનને આવવું પડે છે. ગજેન્દ્ર બચી ગયા મોતના મુખમાંથી અને એ સમયે ભગવાનની સ્તુતિ કરવી છે, પણ કેવી રીતે કરે? પણ શુંડ દ્વારા કમળ લીધું અને ભગવાનના ચરણોમાં ફેંક્યું અને ગજેન્દ્ર બોલ્યા છે, જેનું વર્ણન ભાગવતજીમાં બતાવ્યું, સ્તુતિ કરી છે. ગજેન્દ્ર ઉવાચ ઓમ નમો ભગવતે તસ્મૈ યત એતચ્ચિદાત્મકમ પુરુષાય દિબીજાય પરેશાય વિધિમહી. અહીંયા ગજેન્દ્રએ સ્તુતિ કરી, નમો ભગવતે તસ્મૈ યત એતચ્ચિદાત્મકમ પુરુષાય દિબીજાય પરેશાય વિધિમહી. હે પરમાત્મા, મારી પાસે કઈ સ્તુતિ કરવા માટે, પ્રાર્થના કરવા માટે, તમને આપવા માટે કંઈ નથી, પણ મારી આ પ્રાર્થનાનો તમે સ્વીકાર કરો. ભગવાનની સ્તુતિ કરવા માટે અંબુજ ગજેન્દ્રએ ભગવાનના ચરણમાં ફેંક્યું. અંબુજ એટલે શું? કમલ. કમલને બીજું કહેવાય અંબુજ. અંબુજ એટલે શું? અંબ એટલે એક અર્થ થાય છે જલ, અને એમાં જે પુષ્પ છે એનું નામ કમળ. માટે કમળ ભગવાનને અર્પણ કર્યું. ગજેન્દ્રનું તેજ પણ ભગવાનમાં સમાયું. ગજેન્દ્રનો ઉદ્ધાર પણ સ્વયં પરમાત્મા શ્રી હરિએ કર્યો. તુરંત રાજા પરીક્ષિતે સુખદેવજી મહારાજને પ્રશ્ન કર્યો, ગુરુદેવ, કે ગજેન્દ્રનું તેજ ભગવાનમાં સમાયું તો એ વાત તો સમજાય કે ભગવાનના ભક્ત હતા એટલે એનું તેજ ભગવાનમાં સમાયું, પણ જૂડ નામનું પ્રાણી હતું એનું તેજ ભગવાનમાં કેમ સમાયું? એ કથા મને બતાવો. ત્યારે સુખદેવજી રાજા પરીક્ષિતને કહે કે રાજન, જૂડ અને ગજેન્દ્ર આગલા જન્મમાં કોણ હતા એ તને બતાવું. જે જૂડ પ્રાણી હતો, ગજેન્દ્રનો પગ પકડેલો, એ આગલા જન્મમાં હુહુ નામનો ગંધર્વ હતો. એ ગંધર્વએ એક અપરાધ કરેલો. કયો અપરાધ? દેવલ મુનિ નદીમાં સ્નાન સંધ્યા તપ કરતા હતા. એવા સમયે આ ગંધર્વ ત્યાં પહોંચી ગયો અને હુહુ નામના ગંધર્વ ત્યાં બેસી અને ન ખાવાની વસ્તુ ખાવા લાગ્યો. માછલા પકડી પકડી અને ત્યાં જ પાપ કરી અને ખાવા લાગ્યો. દેવલ મુનિએ રોક્યો, ગંધર્વા, આ જગ્યા છોડીને તારે ખાવું હોય તો ખા, પણ આ જગ્યા છોડીને જતો રહે. અહીંયા હું સ્નાન સંધ્યા મારું નિત્ય કર્મ કરું છું. પણ ગંધર્વ અભિમાની બનેલો, નશામાં ચકચૂર હતો, એને કઈ ભાન ન રહી. અને એ જ સમય દેવલ મુનિ જ્યાં
જલની અંદર સમાધિમાં બેઠેલા ત્યાં જલમાં ગયો અને દેવલ મુનિનો પગ ખેંચ્યો, ઋષિવરનો પગ ખેંચ્યો અને ક્રોધ આવ્યો અને શાપ આપ્યો કે જા, તું ગંધર્વ રહેવાને લાયક નથી, તું જળચર પ્રાણી બની જા. એટલા માટે જૂડ બનેલો. પછી તો ગંધર્વને ભાન થયું, ક્ષમા માગી કે મેં આ બહુ મોટું પાપ કર્યું, પણ ઋષિએ આશીર્વાદ આપ્યા કે તારો ઉદ્ધાર કરવા માટે સ્વયં ભગવાન આવશે. એ જૂડનું તેજ ભગવાનમાં સમાયું અને બતાવ્યું કે ગજેન્દ્ર હતો, જે હાથી હતો, એનું તેજ ભગવાનમાં એટલા માટે સમાયું, એ આગલા જન્મનો ઇન્દ્રદ્યુમ્ન નામનો રાજા હતો. ખૂબ જ સામ્રાજ્યવાદી રાજા, પણ સંપત્તિનો અભિમાની. અગસ્ત્ય નામના ઋષિ ગુફાની અંદર તપ કરતા હતા. તે રાજા ઇન્દ્રદ્યુમ્ન ત્યાં ગયો અને એનામાં નમ્રતા નો રાખી, વિવેક ભૂલી ગયો. ઋષિવરને બે હાથ જોડી અને વંદન કરવાના ભૂલી ગયો. અરે અભિમાનના કારણે એને વંદન ન કર્યા અને ઊભો જ રહ્યો. ઋષિએ આ જોયું અને અગસ્ત્ય મુનિને ક્રોધ આવ્યો અને શાપ આપ્યો કે તું હાથીની જેમ ઊભો રહ્યો, મૂઢની જેમ ઊભો રહ્યો, માટે તું આ રાજા રહેવાને લાયક નથી, તું હાથી બની જા. માટે એ ઇન્દ્રદ્યુમ્ન રાજા ગજેન્દ્ર બનેલા. એણે પણ ક્ષમા માગી ત્યારે ઋષિવરે આશીર્વાદ આપ્યો કે તને બચાવવા, તારો ઉદ્ધાર કરવા સ્વયં ભગવાન હરિ અવતાર લઈને આવશે. એટલા માટે ભગવાને હરિ અવતાર લીધો. હવે વિચાર કરો, સંતો ને ઋષિઓ શાપ આપે એમાંય આપણું કલ્યાણ હોય, પણ આપણા વિચારો જો પોઝિટિવ હોય તો. ભાગવતજીમાં રામાયણમાં તો એવું બતાવ્યું છે કે સંતના શ્રાપે કલ્યાણકારી બન્યા છે. સંતનો શાપે આશીર્વાદ રૂપ હોય. અને એક દ્રષ્ટિએ જોવા જાવ ને તો ભાગવતમાં અને રામાયણ બેવમાં 3 ભાગમાં શાપની કથા છે, 5 ભાગમાં વરદાનની કથા છે. બેવમાં, બેવ ગ્રંથમાં 3 ભાગમાં શાપની કથાઓ અને 1 ભાગમાં વરદાન. માટે ગુરુ, સાધુ, સંત કદાચ ક્યારેય આપણને એવા શબ્દ, કઠોર શબ્દ કહે તો મનમાં એવું ન રાખવું કે એણે મારું અપમાન કર્યું. ગુરુ કદાચ થપાટ મારે ને તોય ખાઈ લેવી, કેમ કે થપાટમાં પણ આપણું કલ્યાણ છે. ઘણીવાર આપણે બોલતા હોઈએ, ઓ સારું થયું, ભગવાને કૃપા કરી, આ સમય જતો રહ્યો. અને આપણે એવું કહીએ ને કે ભગવાને દયા કરી, જો આ વસ્તુ ન થઈ હોત તો આપણું શું થાત. વિચાર દ્રષ્ટિ ફેરવો. કદાચ પોતાના ગુરુ, સમાજ વચ્ચે પણ ક્યારેય અપમાન કરે તો એને અપમાન ન માનવું, એમ માનવું કે ગુરુએ મારા ઉપર કૃપા કરી. એમાં પણ આપણું કલ્યાણ છુપાયેલું છે. માટે સાધુ સંતો તો સમાજને શું નથી આપતા? હકીકતમાં તો છે ને, સંતો સમાજનું સોનું છે. संतो समाज का ये संसार का सोना है અને પોતે ઝેરના ઘૂંટડા પીવે ને સમાજને અમૃત પીવડાવે, આ નિયમ છે. માટે એક સૌરાષ્ટ્રના કવિએ બહુ સારું પદ આપ્યું છે, સરસ ભજન છે. એ હરિરસ પીવે ને બીજાને પાય, એ હરિરસ પીવે ને બીજાને પાય, જી સાચા સંતો રે ઓળખાય, જી સાચા સંતો રે ઓળખાય. હરિ રસ પીવે બીજાને પાય, હરિ રસ પીવે બીજાને પાય, જી સાચા
સાચા સંતો રે ઓળખા. જય હો. સંતોની વ્યાખ્યા બતાવી સંત કેવા હોય. જય હો. સંતોની વ્યાખ્યા બતાવી શું કહ્યું. સાગર જેવડા દિલડા એના કદીએ ના છલકા. સાગર જેવડા દિલડા એના કદીએ ના છલકા. ઓ સાગર જેવડા દિલડા એના કદીએ ના છલકા. સાગર દેવના દિલડા વિશાળ હૃદય કદીએ ના છલકા. ઝેરના ઘૂંટડા જીરવી જાણે. તેરના ઘૂંટડા જીરવી જાણે. ઝેરના ઘૂંટડા જીરવી જાણે. તેરના ઘૂંટડા જીરવી જાણે. અમૃત બીજાને પાય જી સાચા સંતો રે ઓળખાય. એ દિશાસા સંતોએ ઓળખા. એ હરિરસ પીવે ને બીજાને પાય. હરિરસ પીવે પીવે બીજાને પાય. એ દિશાસા સંતોએ ઓળખા. અરે જી સાચા સંતો રે ઓળખાય. હે દિશાસા સંતોએ ઓળખા. संत समाज का सोना है. એના માટે કવિએ આપ્યું. સંત કેવા? પોતે તપી અને બીજાને પવિત્ર બનાવે એનું નામ સંત. સોનું હોય ને સોનું, એને અગ્નિ પરીક્ષામાંથી પાસ થવું પડે ત્યારે પવિત્ર બને છે. કેટલા પ્રકારે? પેલા તો સોનું હોય તો એને તાડન કરે એટલે એને તોડે. સમજવા જેવી વાત છે. સોનું તોડે પછી છેદન કરે એને કાપે, પછી નિઘર્ષણ કરી એને ઘસે, અને પછી તાપન એટલે અગ્નિમાં તપાવે. અગ્નિમાં તપાવ્યા બાદ એક રસ થાય અને એ પવિત્ર સોનું થઈને બહાર આવે. સાચું સોનું ત્યારે કહેવાય. એમ સંત સમાજ કા સોના હૈ. એના માટે વ્યાખ્યા આપી કેવા? સોના જેવા શુદ્ધ છતાં પણ અગ્નિમાં હોમાય. સોના જેવા શુદ્ધ સતા પણ અગ્નિમાં હોમા. પદમ પ ગમ પ મગરે સા. પસાનિદ પદમ પ ગમ પ મગરે સા. સોના જેવા શુદ્ધ છતાંય અગ્નિમાં હોમાય. સોના દેવા
છતાં પણ અગ્નિમાં સમય આવે ત્યારે કસોટીને ટાણે ઓછા ન ઉતરે, કસોટીને ટાણે ઓછા ન ઉતરે, સોટ જ ના કહેવાય જી સાચા સંતો રે ઓળખાય રે જી સાચા સંતોને ઓળખાય. એ હરિરસ પીવે ને બીજાને પાય, હરિરસ પીવે ને બીજાને પાય, એ જી સાસા સંતોએ ઓળખાય. અરે એ જી સાસા સંતોએ ઓળખાય.